वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाह दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले भाई बिधि चंद इन्हां नूं ये यकीन दिवाउणा करदा कि मैं घोड़ियां दे बारे तुहानूं दस देवांगा कि घोड़ा कौन लैके गया, कित्थे वो घोड़ा पहुंचा, घोड़े नूं चराउण वाला चोर कौन सी ते चोर दा गुरु जिहड़ा वो कौन है, मैं सब कुछ दसना करांगा तुहानूं। कहंदे भाई बिधि चंद ने उस वेले इन्हां नूं ये गल कहनी कीती सी कि मैनूं इस करके समझ नहीं पैंदी कि जिस वेले घोड़ा चोरी होया उहदे उत्ते काठी सी जां लाणा सी, ते उस वेले दरोगे सौंदे खान ने दसना कीता कि घोड़े दे उत्ते काठी पा के ते फिर घोड़े नूं चोरी कीता गया। फिर भाई बिधि चंद ने उन्हां नूं कहा कि फिर ये घोड़ा जिहड़ा दूसरा है ना, इहदे ते काठी पा के इहनूं तैयार करके खिलारना करो। जिस वेले बादशाह कुछ गुस्से दे विच आ जांदा है, बादशाह ये गल कहना करदा कि तू इन्नी देर क्यों लाउंदा घोड़े नूं लभण दे विच, घोड़े नूं दसण दे विच। ते बिधि चंद कहंदा कि जिहड़ा चोर सी ना, जिहड़ा उहदा मुरशद सी वो बड़ा कामल सी, जिस करके मैनूं समझ नहीं पैंदी, मैनूं इस गल दा ते पता चल गया कि घोड़ा कित्थे गया है, पर मैनूं उन्हां दे नाम दा नहीं पता चलदा कि कौन घोड़ा लेके गया है ते जिथे घोड़ा पहुंचे है वो कौन है। भाई बिधि चंद जी कहन लगे कि इस तरह करो, तुसीं रात वर्गा माहौल बनाउणा करो। जिस वेले बादशाह ने कहा ना कि जे तू पहलों दस दवें, रात होने तो पहलों दसना करे तो 1.25 लाख रुपया मैं तेनों होर ज़्यादा देना करांगा। ते भाई बिधि चंद कहन लगे कि रात वलगा माहौल जिहड़ा वो बनाउणा करो, सारे दरवाजे बंद कर देवो, नगर दे विच कोई बाहर ना दिखना करे, सारे अपने अपने घरां दे विच बैठ जाण, किले दे दरवाजे बंद कर देवो, ताले लगा दे, चाबियां मेरे कोल लियाउणा करो। सब नूं उस वेले अंदर बंद कर दिता। भाई बिधि चंद जदों कुछ हनेरा हुंदा ना, उस वेले घोड़े नूं खोलदे ने। जदों घोड़े नूं खोलिया, घोड़े नूं इधर उधर जिस वेले जाना कीता, घोड़े दे पैरां दी आवाज़ आई। उस वेले शाहजहां बादशाह पुछदा है उच्ची आवाज़ दे विच, कहंदा कि सौंदे खां, इस तरह लगे कि जिवें कोई घोड़ा खुल गया है, वो वेखना कर। ते भाई बिधि चंद कहन लगे बादशाह घोड़ा खुलिया नहीं, घोड़ा ते मैं आप खोलना कीता है ते घोड़े दे उत्ते मैं ही असवार होया। ते हुण बादशाह ध्यान दे नाल सुनना कर, मैं तैनूं दसदा कि घोड़ा जिहड़ा है उहनूं कौन ले गया ते घोड़ा कित्थे गया ते घोड़े नूं लिजाण वाला कौन सी, मैं तैनूं दसना करदा। बादशाह ने उस वेले सौंदे खां नूं उच्ची आवाज़ दे विच कहना कीता कि सौंदे खां पता लिखना कर, सवेरे कचहरी दे विच दसना करी, ते फिर उस वेले मैं फिर अपनियां फौजां भेज के वो घोड़ा मंगवाउणा करांगा। ते भाई बिधि चंद कहन लगे कि नाम कोई औखा नहीं जिहड़ा याद ना रखिया जावे।
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਕਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਮਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਘੋੜਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਟਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਟੱਪਦਾ ਘੋੜਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे, जो जो कह ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। कि जो सेवक गुरु के चरणों के विच बेनती करदा है, गुरु कृपा करके उहदे कार्य सफले कर दिंदा है। जिमें भाई बिधि चंद घोड़ा लेके सतगुरु जी की हजूरी दे विच पहुँचते हैं, ते जिस तरह सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह भाई बिधि चंद ते बख्शिशां करते हैं, सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदे हैं। सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दे आ उच्चारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चौपाई इत्याद गुर शब्दन गावै, उच्ची धुनि प्रेम गावै। कहते भाई बिधि चंद इस तरह गुरु के शब्द गाउंदे ने ते बड़ी खुशी दे विच ने, उच्ची धुन दे विच शब्द गा के बड़े आनंद दे विच भाई बिधि चंद घोड़े ते असवार होके तुरे जांदे ने। ग्राम नगर जो मग में आवे, वहिर वहिर बिन त्रास सिधावे। रस्ते दे विच जिहड़े नगर आउंदे ने, शहर आउंदे ने, भाई बिधि चंद किसी शहर जां पिंड दे विच प्रवेश नहीं करते, उतों भाई बिधि चंद बार बार चले जाते हैं। धीरज दे चलावत घोरा, जिसते श्रमत होए तन थोरा। ते भाई बिधि चंद घोड़े नूं बड़े धीरज दे नाल बड़ी हौली चलाउण दा यतन करते हैं, जिहदे कारण करके घोड़े नूं ज़्यादा थकेवा ना होवे, उस तरीके दे नाल भाई बिधि चंद जी घोड़े नूं चलाउंदे ने। मजल प्रथम की चलन विसाला, रहो बंद है भावो काला। ते कहंदे भाई बिधि चंद ये विचारे आ कि बड़े समय तो घोड़ा जिहड़ा सी एक थां ते बन्निया सी, ते ये रस्ता बड़ा लंबा है। लंबे रस्ते के कारण करके किते घोड़ा बहुत ज़्यादा हुसड़ ना जावे, बहुत थक ना जावे, इस करके बड़े प्यार दे विच आके भाई बिधि चंद जी घोड़े नूं चलाउंदे ने। महाचतुर शुभ बुद्धि उपजावत, अच्छी रीत चलियो मग जावत। ते भाई बिधि चंद जी बड़े सियाणे ने, ते चंगे तरीके दे नाल भाई बिधि चंद नूं घोड़े की असवारी भी करनी चंगे तरीके दे नाल आउंदी है।
ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। सरता जुगल एक थल बहै पहुंच्यो ताहां नीर बड़ अहै। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦਰਿਆ ਸਨ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, महा चतुर शुभ सर लख शुभ घाट उतारियो घोरा चरणन को जानू लग बोरा। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜਾ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तर कर पार पयो सब बारी लखै भेव सब दूसर बारी। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਵ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चलियो जात बिन भै बुद्धिवान आसमान में जथा बेमान। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पीठ तो रंगम को आनंद मनो सुरग सुख लेहो बिलंद। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। बिना डोल बल ते कल चाले थोरे काल पयान विसाले। ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਘੋੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। रोक रोक है पंथ चलावे श्रमत न होए सतीरज जावे। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। रहो के तक दिन जब ही आए रूपा ग्राम दृष्ट तब थाए। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तंबू नहीं संभू निहारे कित गमने गुरदा बिचारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। कूच करियो ए थल ते कैसे कारण कवन रहे न तैसे। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਮਨ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ग्राम बिखै तुरन ही आयो भूजन कीनो नर दृष्ट आयो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। तिस तब भन्यो गुरु के आगे बिनती कीनी जोद सभागे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। कांगड़पुर निज घर लै गयो
ਇਸ ਹਿਤ ਡੇਰਾ ਗਮਨਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਹਵੈ ਕਰ ਚਾਲਾ, ਕਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਕੋ ਸੰਤੇ ਉਤਰ ਚਲਾਇਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਤੇ ਡੁਰਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਮਗ ਜ਼ੀਨ ਕਰੈ ਜਿਸ ਕੇਰਾ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਕਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਨਾ 2-3 ਕੋਹ ਦਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਕਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕੋ ਜਬ ਨਿਰਾਇਓ, ਦੇਖਤ ਨਮੋ ਕੀਨ ਸਿਰ ਨਿਆਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਆਗੇ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨੋ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਧ ਮਹੀ ਸਮੀਪ ਗੁਸਾਈ, ਸਿਮਰਤ ਸੇਵਕ ਹੈ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਸ਼ਾਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਆਵਤ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਸੰਗ ਤੁਰੰਗਮ ਚਪਲ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਠ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਆਏ, ਦੇਖਣ ਕੋ ਬਾਜੀ ਲਲਚਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਤਲਾਵਤ ਬਿਧੀਏ ਪਗ ਗਹੇ, ਸੀਸ ਧਰਿਓ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਜਾ ਪਕਰ ਗੁਰ ਉਰਦ ਉਠਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਕੀਨ ਤੈ ਬਾੜੇ ਉਪਕਾਰਾ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਕਰ ਅਤ ਕਠਨ ਕਰਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਇਓ ਅਦਿਕ ਰਿਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ, ਜਾਚੋ ਬਰ ਅਬ ਦੇ ਉਤਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ
ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਰਤੋ ਸਭ ਹੀ ਠੌਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਕਰਜ਼ ਆਪ ਅਰ ਆਪ ਚੜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਨੇ ਆਪੇ ਲਲਚਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਲਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਰੋ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨਾ, ਕਰੋ ਆਪ ਅਰ ਆਪੇ ਠਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਝ ਪਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ, ਜਾਚਨ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਬਲਾਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗ, ਬੀਤੈ ਬੈ ਸੰਤ ਕੇ ਸੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਪਰਸੀਨਾ, ਸਬਨ ਸੁਨਾਵਤ ਉਚਰਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिधि चंद छीना गुरु का सीना, सदा गुरु के रस में पीना। सतगुरु जी कहन लगे कि बिधि चंद तू गुरु दा सीना है, सदा तू गुरु दे परमेश्वर दे नाम दे रंग दे विच रंगिया। तेरे ते गुरु दी कृपा, तेरे ते गुरु दी बड़ी बख्शिश है। सरब विकारन ते उर हीना, हमरे उर आनंद को दीना। सतगुरु जी कहन लगे कि भाई बिधि चंद तू मैनू बड़ा आनंद दिता है, बड़ा मैनू सुख देना कीता है, बड़ा आनंद देना कीता है। ते सतगुरु जी कहन लगे बिधि चंद तेरे अंदरों सारे दे सारे असी विकार खत्म कर दिते ने। दुष्कर काज सुगम कर लीना, गुरु सेव में सुमत परवीना। ते सतगुरु जी कहन लगे कि गुरु दी सेवा दे विच बड़ा तू परवीन है, बड़ी श्रेष्ठ मत वाला है। कहन लगे कि बड़ा औखा कारज सी, ये औखा कारज जिहड़ा सी तू सौखा ही कर दिता है। इसके संसार पर न चीना, सबको मन बिस्वावन कीना। ते सतगुरु जी कहन लगे कि तू ते सब दे मन नूं बड़ा अचरज कर दिता है, बड़ा हैरान कर दिता है। तेरे वर्गा कौन बन सकता है, तेरे वर्गा कोई नहीं बन सकता, तू ते सब नूं अचरज करके विखाउणा कीता है। कहे कहाँ लग तोए बढ़ाई, अत चातुरता चित उपजाई। सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे भाई बिधि चंद तेरी मैं वडियाई, तेरा मैं जस कित्थों तक करना करा। तू ते सानू इन्ना आनंद दिता है, इन्ना सुख देना कीता है, असीं दस नहीं सकते कि असीं किन्ने को आनंद दे विच आए हां जिहड़ा तू कारज करना कीता है। छले शाह जो तुर कनेरे, अचरज चलत लखे न तेरे। ते सतगुरु जी कहन लगे बिधि चंद तेरे जिहड़े अचरज कौतक सन ये उन्हां ने जानने नहीं कीते। तू ते बादशाह शाहजहां वर्गे, दरोगे सौंदे खां वर्गे जिहड़े सन सब नूं छल दिता, सब नूं तू अचरज करा
ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋਧਰੋ ਜੇਠਾ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਭਿਨ ਕਰਿਓ ਸਰਾਹਨ ਭਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋਧਰਾਏ ਆਦਿਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਸਭਾ ਸੁਨਾਵੈ, ਏ ਕਾਰਜ ਤੋਹੀ ਬਨ ਆਵੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੈ ਐਸੇ, ਛੱਲੇ ਤੁਰਕ ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਕ ਛੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਘੋੜਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਮਨੋ ਕਲੰਕਤ ਕੀਨੇ ਸਾਰੇ, ਰਹੇ ਬੇਸੂਰਤ ਕੋ ਮਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਕ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਗੁਲਬਾਗ ਲਿਏ ਗੁਰਸੰਗ, ਮਿਲਿਓ ਜੈ ਦਿਲਬਾਗ ਤੁਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਬਾਗ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਖਤ ਪਰਸਪਰ ਜੁਗ ਹੈ ਨਾਏ, ਕਰੇ ਨੇਰ ਦਵੈ ਘਰਾਣ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਪਰਸਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਣਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੁਦਲ ਹਰੇਖਾ ਬੋਲਤ ਭਲੇ, ਜਨ ਜੁਗ ਭਰਾਤ ਵਿਛੜ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਭਰਾ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਾਸਨ ਕੋ ਤਾਗੀਦ ਬਖਾਨੀ, ਹੈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਹਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਗੀਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਆਹੈ ਸ਼ਰਮਤ ਬੋ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੀਐ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਆਗੇ ਧਰੀਐ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੌਂਪਨ ਕਰ ਜੇਠੇ ਕੋ ਤਬੈ, ਰੱਖੋ ਤਕਰਾਈ ਬਿਦ ਸਬੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਪੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਗਹਿ ਕਰ ਬਾਹੂ, ਆਏ ਪੁਨ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਤ ਬੋਲਤ ਬੁਝਤ ਬਾਤ, ਸਬਨ ਸੁਨਾਵੋ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਿਮ ਤੁਰੰਗ ਪੂਰਬ ਕੋ ਆਨਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਸ਼ਾਸੋ ਕਹਾਂ ਬੁਖਾਨਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਦੂਸਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਹਰਿਓ, ਮਤ ਅੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਕਿਮ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਬਿਕਮ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗ ਬੜ ਗਾਢੇ, ਰਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰੋ ਨਰ ਜੈ ਠਾਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਨਕਰੀਤ ਕਰ ਜੈ ਤਕਰਾਈ, ਕਿ ਮੁਲੰਗ ਆਇਓ ਇਸ ਥਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ,
ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ ਦੇਖੀ ਸੋ ਅਤ ਬਿਸਮਾਏ, ਸੁਨੇ ਜਹਾਂ ਕੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਚਕਰਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੀ ਸਗਰੇ ਲਖੈ ਚੰਭਾ, ਬਿਦਤੈ ਜਗ ਜੋ ਦੰਭ ਅਰੰਭਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਚੰਭੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੈ ਐਸੇ, ਅਚਰਜ ਲਖ ਕੈ ਕੀਨਸ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਜੋਧ ਤੇ ਆਦ, ਕਹੋ ਗਾਥਾ ਸੁਨ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਆਦਿਕ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਚਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਕੈ ਭਇਓ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਣਤ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੋਹੇ ਬਦਨ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਨ, ਚਾਹੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰਨਾ ਭਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਵਸਾਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਿਓ ਬਨ ਘਰ ਕਸਿਆਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਹੀ ਬਣਿਆ, ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਘਸਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੇਵ ਹਯਨ ਕੀ ਸਬਿਦ ਕੀਏ, ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰੀਜ ਸਭ ਗਏ। ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੀਝ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਕਾਹੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਿਓ ਜੀਨ ਸੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰਾ, ਨਿਕਸਨ ਹੇਤ ਭੇਤ ਲੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਈ, ਸਾਰ ਬਾਰ ਨਿਆਨ ਪਿਲਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਚੇਤ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸਕੋਰਾ, ਪਾਏ ਜੀਨ ਰਸਰਨ ਤੇ ਛੋਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ਼ ਦਰਿਆਉ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਰ, ਹੈ ਛੱਡ ਚਾਬੁਕ ਹੱਥ ਕੀਏ ਛਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੂਦਿਓ ਐਸੇ, ਪੰਛੀ ਉਡਿਓ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਭਿਗਿਓ ਲਗ ਬਾਰੀ, ਪੁਨ ਜਾਨੂ ਲਗ ਰੱਖ ਭਾਪ ਪਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਨ ਚਿੰਤ ਸਲਤਾ ਤਰ ਆਇਓ, ਸਿਰ ਧੁਨ ਧੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪਛਤਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਕੇ
ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਧੁੰਨ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਤ ਪਿਰਿਆ ਗਏ ਰਿਸਿਓ ਕਹਿ ਤਬੈ, 4 ਲੱਛ ਲਿਓ ਖੋਜੈ ਸਬੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਨ ਗਇਓ ਦੂਸਰੇ ਹੇਤ, ਉਤਰਿਓ ਧਰਮਸਾਲ ਹਿਤ ਭੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਡਿੰਡਮ ਫਿਰਤ ਸੁਨਿਓ ਮੈਂ ਜਬੈ, ਖੋਜੀ ਬਨਿਓ ਚਾਹਤ ਜੇ ਤਬੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਧ ਖੋਜੀ ਆਇਓ, ਬਾਂਛਤ ਹੁਤੋ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੋਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ ਧਰਿਓ ਅਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਨੈ ਕਿਸ ਹੋਤੇ ਗਇਓ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਸੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਰਮਲ ਗਨ ਕਰ ਸ਼ਗੁਨ ਵਿਚਾਰਨ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੋਹ ਮੈਂ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਲੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਗਣਕ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਬੋ ਭਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਹੈ ਕੋ ਖੋਜ ਲਿਓ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਗੁਲਬਾਗ ਪਾਸ ਲੈ ਗਇਓ, ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਰਿਓ ਤਿਮ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਨ ਪਵਾਏ ਪਠਾਇਓ ਡੇਰੇ, ਸੁਮਨ ਬੁਰਜ ਗਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਲਈ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਨੀਚੇ ਢਿਗ ਮੈਂ ਅਰ ਘੋਰਾ, ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਏ ਸਭ ਪੌਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਇਕਾਂਕੀ ਸਭ ਅਟਕਾਏ, ਕਰੇ ਕੈਦ ਜਨ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਮੈਂ ਬੋਲਤ ਰਿਓ, ਦਿਓ ਖੋਜ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਰਾ ਦੇਤ ਨਿਸਾ ਬੜ ਬੀਤੇ, ਘੋੜਾ ਛੋਰ ਚੜਿਓ ਨਿਰਪੀਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੂਝਣ ਲੱਗਿਓ ਸਾਸ ਖੋਜ, ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਓਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਕਲ ਜਥਾਰਤ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਓ, ਕਹੋ ਗਹੋ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਕੜ ਲਵੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹੈ ਪਲਟੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਲੀਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਕੈ ਵਿਦਿਆ ਛੀਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਆਦ ਚੱਕਰੀ ਧਨ ਪਾ ਮੇਰੋ, ਲਿਓ ਮੋਲ ਸਮ ਆਛੇ ਹੀਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਕੋਪ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਕਰਨਤਾ, ਜੇ ਅਬ ਮੋਕੋ ਗਇਓ ਚਾਹੰਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗਾਈ, ਕਰ ਮੈਂ ਧਰ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਰੀ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਜੈ, ਖੋਲ ਕੁਲਫ ਮੋਕੋ ਗੈ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਰੋ। ਹਿਮ ਕੈ ਘੋਰਾ ਤੇਜ ਕੁਦਾਇਓ, ਉਲੰਘ ਦੀਵਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘੋੜਾ ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜ ਰੌਰਾ, ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਏ ਭਿਰੇ ਸਭ ਪੌਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।